ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सव्वसावनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप यानी समयसार का स्वरूप इस शास्त्र में दिखाना चाहते हैं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसका लक्ष्य करने से, उस पर दृष्टि रखने से, उसमें तन्मय होने से, उसमें स्थिरता करने से, उसमें एकाग्रता करने से, उस मई होने से जीव को आत्मा के स्वभाव को अनुरूप वर्तमान परिणाम में शुद्धता यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। इसलिए आचार्य भगवंत समयसार शास्त्र में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप दिखाते हैं। इस शास्त्र में दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार में 92 गाथा तक अज्ञानी करता है और अज्ञानी का कर्म मोह राग द्वेष है। ये बात आचार्य भगवान ने बताई। अब आचार्य भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी रागादि का अकर्ता है। ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम का कर्ता है, लेकिन ज्ञानी रागादि परिणाम का अकर्ता है।
ये विषय 93 गाथा से आचार्य भगवंत शुरू करते हैं। ये बात कहने के लिए प्रथम बात क्या बताई, तो देखो गाथा 93 उसका हेडिंग ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। ऐसा अब कहते हैं, यानी कथन करते हैं। क्या कहा? ज्ञान से, यहाँ ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान से। कर्म, कर्म का अर्थ है भाव कर्म, कर्म का अर्थ है राग आदि। सम्यक ज्ञान से राग आदि उत्पन्न होता नहीं है। उसका दूसरा अर्थ, ज्ञानी राग आदि का अकर्ता है। फिर से गुजराती में, आ कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। कर्ता कर्म अधिकार में पूर्वनी गाथाओं में आचार्य भगवंते एम कह્યું હતું કે અજ્ઞાની કર્તા છે, મોહ રાગ દ્વેષ એનું કર્મ છે। એ અજ્ઞાની માટે કહ્યું। હવે આચાર્ય ભગવંત જ્ઞાનીની વાત કરે છે। જ્ઞાની કહેતા સમ્યક જ્ઞાની। જ્ઞાની કર્મના અકર્તા છે। જ્ઞાની એટલે સમ્યક જ્ઞાની, કર્મ એટલે રાગાદિના અકર્તા છે। એમ આચાર્ય ભગવંત 93 ગાથામાં કથન કરશે એમ હેડિંગમાં કહ્યું છે। હેડિંગના શબ્દો છે જ્ઞાનથી, ત્યાં જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ છે સમ્યક જ્ઞાન। સમ્યક જ્ઞાનથી કર્મ, કર્મ એટલે ભાવ કર્મ, ભાવ કર્મ એટલે રાગ દ્વેષ આદિ। તો એ કર્મનો અર્થ છે રાગ આદિ। તો સમ્યક જ્ઞાની સમ્યક જ્ઞાનથી રાગાદિ ઉત્પન્ન કરતા નથી, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાની રાગાદિના અકર્તા છે। હવે 93 गाथा उसका शब्द गाथा क्या है? परने न करतो निज रूप निज आत्मने
पर नव करे। એ જ્ઞાનમયી આત્મા અકારક કર્મનો એમ જ બને। अब गाथार्थ। जो पर को, जो का अर्थ है ज्ञानी, पर का अर्थ है रागादि। तो ज्ञानी रागादि को स्वरूप करते नहीं और स्वयं को स्वयं यानी ज्ञानी भी पर यानी रागादि को करते नहीं। क्या कहा? ज्ञानी रागादि को स्वरूप नहीं करते और ज्ञानी स्व को रागादि रूप करते नहीं। उसका अर्थ ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणाम आत्मा के साथ अभेद रहते हैं और रागादि परिणाम पुद्गल का होने के कारण पुद्गल के साथ अभेद रहते हैं। अब आगे, वो ज्ञानमय जीव, ज्ञानमय जीव का अर्थ है ज्ञानी। ज्ञानी कर्मों को, कर्मों यानी रागादि, कर्मों यानी रागादि तो ज्ञानी रागादि का अकर्ता होता है, अर्थात कर्ता होता नहीं। ज्ञानी रागादि का कर्ता होता नहीं। फिर से गाथार्थ। ये गाथा में क्या सिद्ध करना है? तो कि ये गाथा में ये सिद्ध करना है कि ज्ञानी ज्ञान का कर्ता है, रागादि का कर्ता नहीं है। एक गाथा में ये सिद्ध करना है कि ज्ञानी ज्ञान का कर्ता है, रागादि का अकर्ता है। तब किसी को प्रश्न हो सकता है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, उसको राग तो होता है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्राविका अर्जिका, उसके परिणाम में राग तो होता है। छठे गुणस्थान पे सविकल दशा में मुनियों को 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जयी, 5 आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक
आदि अनेक प्रकार के विकल्प, वो विकल्प तो राग है। और आप तो कहते हैं कि ज्ञानी राग आदि का अकर्ता है। तो कि ज्ञानी राग को राग रूप जानता है। जो जीव जहर को जहर के रूप में जानेगा तो उसको क्या जहर पीने जैसा लगेगा कि छोड़ने जैसा लगेगा? जिसने जहर को जहर के स्वरूप को यथार्थ समझा कि ये तो घातक है, वो क्या जहर पीने का अभिप्राय रखेगा कि नहीं रखेगा? तो कि जिसको जहर का यथार्थ ज्ञान है कि यह जहर घातक है, तो वो जीव जहर पीने जैसा है ऐसा अभिप्राय तो उसका छूट गया है, इसलिए जहर को पिएंगे नहीं, पीने का उसका आशय भी नहीं, पीने जैसा उसको लगता भी नहीं, वो जहर उसको सुखमय लगता भी नहीं, ये जहर को ही करेगा। वैसी तरह एक बार चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, उसके बाद ज्ञानी को राग करने जैसा लगता नहीं, राग का वेदन करने जैसा लगता नहीं, राग उसको दुखमय लगता है, राग उसको छोड़ने जैसा लगता है, राग आत्मा की शुद्धि का, पवित्रता का घातक लगता है, राग ज्ञानी करना चाहते नहीं, राग होता है वो पुरुषार्थ की कमी के कारण होता है, ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय होने के कारण ज्ञानी राग का अकर्ता है और अभोक्ता है। ज्ञानी राग को राग स्वरूप जानता है, ज्ञायक स्वभाव को ज्ञानी ज्ञायक स्वभाव स्वरूप जानता है। क्यों कि जब ज्ञायक पर दृष्टि गिरी और ज्ञान उपयोग भी पलटकर ज्ञायक सन्मुख होकर वो ज्ञान उपयोग भावश्रुत ज्ञान रूप परिणमन करके ज्ञायक को उसके स्वरूप को एक बार जाना और वो ज्ञायक का स्वरूप श्रद्धान में जो आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव से
पवित्र है, शुद्ध है, परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है, उसमें राग का प्रवेश नहीं, वो कभी राग रूप हुआ नहीं, होगा भी नहीं। ऐसा स्वरूप जिन्हें जान लिया, ऐसे ज्ञानी को प्रति समय ज्ञायक से राग भिन्न भाषण में आता है। ज्ञायक से राग भिन्न है, ऐसा भाव भाषण में आता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये राग मेरा स्वभाव रूप हो नहीं सकता, मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे स्वभाव की शुद्धता को वो स्पर्श नहीं कर सकता। ये रागादि में करूं, ऐसा मेरे में स्वभाव है नहीं। राग तो वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण हुआ है, ज्ञायक स्वभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे राग उसको मैं जान सकता हूँ, लेकिन ऐसा राग करना वो मेरा कर्तव्य नहीं है। ये राग मेरे स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं। वो कर्म के उदय को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है। तो ये राग कर्म के साथ, उद्गल के साथ अभेद है, मेरे साथ अभेद नहीं। तो मैं तो ज्ञान रूप हूँ, मैं तो ज्ञान का कर्ता हूँ, मैं तो राग का अकर्ता हूँ। राग को मैं कर सकूं, ऐसा मेरे में सामर्थ्य नहीं है। क्या कहा फिर से? गाथार्थ। जो पर को पोतारूप करते नहीं, जो यानी ज्ञानी पर को यानी रागादि भाव को पोता रूप यानी ज्ञायक रूप करते नहीं, तो ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है। तो ज्ञानी किसका करता है? ज्ञानी राग को स्वयं रूप नहीं करते, तो ज्ञानी स्वयं रूप किसको करते हैं? तो कि ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम को स्वयं रूप करते हैं। आगे बताया, और स्वयं को भी पर करता नहीं। तो ज्ञानी स्वयं के स्वरूप को रागादि रूप करते नहीं। स्वयं का स्वरूप रागादि रूप हो ही नहीं सकता। स्वयं का स्वरूप तो शुद्ध है, स्वभाव रूप है, त्रिकाल है, नित्य है, परिपूर्ण है, ध्रुव है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है।
शुद्ध नहीं का विषय है, परम शुद्ध नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय है, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है, दृष्टि का विषय है, वो मेरा स्वरूप है। અને રાગાદી वो तो अचेतन उद्गल जड़ विभाव स्वरूप सिर्फ पर्याय की एक समय की योग्यता, परलक्षी भाव, नैमित्तिक भाव, विभाव भाव, विकार भाव। तो राग का स्वरूप ऐसा और मेरा स्वरूप भिन्न है उससे, दोनों का स्वरूप भिन्न है, तो मेरा स्वरूप रागादि रूप कैसे हो सकता? तो ज्ञानी स्वयं जो ज्ञायक स्वरूप है, वो ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ऐसा ज्ञानी का स्वरूप रागादि रूप ज्ञानी करते नहीं है। वो ज्ञानमय जीव, वो यानी सम्यक ज्ञानी जीव कैसा है? ज्ञानमयी जीव, त्रिकाल ज्ञानमयी स्वभावी, त्रणेय काल उसका कार्य जानना जानना जानना। रागादि को उत्पन्न करना वो ज्ञान का कार्य ही नहीं। जानने वाला स्वभाव रागादि को उत्पन्न कैसे करे? रागादि तो कर्म के उदय उसका निमित्त से होता है, और ज्ञानमय परिणाम तो ज्ञायक स्वभाव का अनुसरण करके उत्पन्न होता है। राग की उत्पत्ति में तो कर्म का उदय निमित्त रूप है, और ज्ञानमय परिणाम में तो ज्ञान स्वभावी उपादान के कारण ज्ञानमय परिणाम उत्पन्न हुआ है। ऐसा ज्ञानमयी ज्ञायक रागादि रूप कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञानमय जीव यानी ज्ञानी कर्मों का यानी रागादि का अकर्ता होता है, अर्थात रागादि का कर्ता नहीं। फिर से गुजराती में गाथार्थ શું કહે છે? જે પરને પોતારૂપ કરતો નથી। આ ગાથા સમ્યક જ્ઞાની માટેની છે। સમ્યક જ્ઞાન કહેતા જેનો ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થયો, એ ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને ભાવશ્રુત જ્ઞાન રૂપે પરિણમો। એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન હોવાથી, ભેદ જ્ઞાન હોવાથી, પ્રજ્ઞા છીણી હોવાથી, સ્વપર પ્રકાશક હોવાથી,
સ્વને સ્વપણે જાણતું હોવાથી, પરને પરપણે જાણતું હોવાથી, વિવેકી જ્ઞાન હોવાથી, આત્માના સ્વરૂપને યુગપદ જાણતું હોવાથી, એવું સમ્યક જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે, એવા સમ્યક જ્ઞાની રાગાદિને પોતારૂપ કરતા નથી. રાગાદિમાં હું પણ કરતા નથી. રાગાદિમાં અહમ બુદ્ધિ કરતા નથી. રાગાદિ મારું સ્વરૂપ છે એવું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનીઓને હોતું નથી. જે જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પવિત્રતા સાથે પ્રગટ થયું, એ અપવિત્ર એવા રાગાદિ રૂપે કેમ થાય? જે જ્ઞાન શુદ્ધ સ્વભાવને અનુસરીને શુદ્ધ રૂપે પરિણમ્યું, એ જ્ઞાન જે રાગાદિ અશુદ્ધ પરિણામ છે એના રૂપે કેમ થાય? સમ્યક જ્ઞાન તો જ્ઞાયક સ્વભાવ સાથે અભેદ છે. રાગાદિ તો પૂતગલ સાથે અભેદ છે. જે પૂતગલ સાથે અભેદ છે એ પોતા રૂપે કેમ થાય? અને પોતાનું જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે, તો એ જ્ઞાન પૂતગલ રૂપે કેમ થાય? રાગાદિ રૂપે કેમ થાય? જ્ઞાની રાગને જાણે તો પણ રાગાદિ રૂપે થતા નથી. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક હોવાથી જ્ઞાયકને પણ જાણે, રાગાદિને પણ જાણે. પણ રાગાદિને જાણે એટલે શું જ્ઞાન રાગમય થઈ જાય? તો કે ના, દુર્ગંધને જ્ઞાન જાણે તો શું જ્ઞાન દુર્ગંધમય થઈ જાય? જ્ઞાન ગુલાબ જાંબુની મીઠાશને જાણે તો જ્ઞાન શું મીઠાશરૂપ થઈ જાય? જ્ઞાન રાગ, દ્વેષ, મોહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભને જાણે તો શું જ્ઞાન રાગ, દ્વેષ, મોહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપે થઈ જાય? તો કે ન થાય. સમ્યક જ્ઞાન કોને કહે? સ્વપર પ્રકાશક, સ્વના સ્વરૂપનો પણ પ્રકાશ કરે એટલે જાણે, અને પરના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે એટલે પરના સ્વરૂપને પણ જાણે. સ્વને જાણે સ્વરૂપે, પરને જાણે પરરૂપે. પરને જાણતા જેને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થતી નથી, એવું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે. આચાર્ય ભગવાન, ગુરુદેવ, માતાજી કેટલું સમજાવે. સાક્ષાત સમ્યક જ્ઞાની બે, ગુરુદેવ ને માતાજી.
જાણે આવા વિષયને સમજાવતા હોય ત્યારે પણ એમ લાગે કે આ જ્ઞાનીઓ રાગાદિથી ભિન્ન છે. રાગાદિમાં તન્મયતા નથી, રાગાદિમાં હુંપણું નથી, રાગાદિમાં મારાપણું નથી. રાગાદિ જેને કરવા જેવા લાગતા નથી, રાગાદિ જેને ઝેર લાગે છે, રાગાદિ જેને વિભાવ લાગે છે, રાગાદિ જેને દુઃખદાયક લાગે છે, રાગાદિ જેને પોતાની શુદ્ધતાના ઘાતક લાગે છે, રાગાદિ જેને હેય તત્વ લાગે છે, રાગાદિ પૂર્ણપણે જેને છોડવા જેવા લાગે છે, રાગાદિ જે પ્રતિ સમય એનો ત્યાગ કરતા જાય છે, શુદ્ધતા વધારતા જાય છે. શું કહે છે? જે પરને પોતારૂપ કરતા નથી, જે કહેતા જ્ઞાની પર કહેતા રાગાદિ એક એક શબ્દનો શાંતિથી અર્થ કરે તો સમજાય. 30 સેકન્ડમાં ગાથાર્થ વાંચી લે. અમે તો સમજી લીધું, અમને તો સમજાઈ ગયું, એનું અહીં કામ નથી. શું કહે છે? જે પરને પોતારૂપ કરતો જ નથી, રાગાદિમાં જે હુંપણું કરતો નથી, રાગાદિનો જે કરતા થતો નથી. હા, રાગને જેમ છે તેમ જાણે. કેમ? જાણવું આત્માનો સ્વભાવ હોવાથી સ્વભાવ રૂપે પરિણમવું એ દોષ નથી. રાગને રાગપણે જાણ, પણ રાગમાં હિત બુદ્ધિ નહીં કરતો, રાગમાં હુંપણું નહીં કરતો. રાગ કરવા જેવો છે એવું માનતો નહીં. અજ્ઞાનીને પૂછો શું બોલે? એમ તો ઘરના પ્રત્યે રાગ તો હોય ને. લ્યો, આટલું સાંભળ્યા પછી ઘરના પ્રત્યે તો રાગ હોય ને. તો રાગ છોડવા જેવો લાગ્યો, કરવા જેવો લાગ્યો? બધા વિભાવ, બધા વિકાર અજ્ઞાની ગમે તેટલું બોલે, પોપટિયું જ્ઞાન, ગોખેલું જ્ઞાન, ધારણામાં રાખેલું જ્ઞાન, પણ અજ્ઞાનીને તો એક પણ કસાઈ છોડવા જેવા લાગતા નથી. તીવ્ર ક્રોધ કરે, આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય. પછી પણ પૂછો કે આવો ક્રોધ ન કર્યો હોત તો તારા શરીર ઉપર ઉતરે છે. લોકો બોલે આવું, તો પણ જવાબ શું આપે? તમને ન ખબર પડે. આને તો કેવું જ જોઈએ, સરખી રીતે કેવું જોઈએ. તો હવે એને બોલો, ક્રોધ કરવા જેવો લાગે છે કે છોડવા જેવો લાગે છે? જ્ઞાનીને દરેક પ્રકારના વિભાવ છોડવા જેવા લાગે છે.
ચાહે મોહ રાગ દ્વેષ હોય, ક્રોધ માન માયા લોભ હોય, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સા હોય, સ્ત્રી વેદ પુરુષ વેદ કે નપુંસક વેદ હોય, મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ કસાય કે યોગ હોય, પુણ્ય પાપ કે આશ્રવ બંધ હોય, કે 5 મહાવ્રત 5 સમિતિ 5 ગુપ્તિ 5 આચારનો શુભરાગ હોય, કે 3 ગુપ્તિનો શુભરાગ હોય, કે 6 આવશ્યકનો શુભરાગ હોય, કે 10 લક્ષણ ધર્મનો શુભરાગ હોય, કે 12 ભાવનાનો શુભરાગ હોય, કે 12 તપનો શુભરાગ હોય, કે 22 પ્રકારના પરિસ જઈ પરિસ સંબંધીના ભાવો હોય, કે 28 મૂળગુણનો શુભરાગ હોય, કે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો શુભરાગ હોય, કે પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન આલોચનાનો શુભરાગ હોય, કે ભક્તિ પૂજાનો શુભરાગ હોય, કે સમાધિ કે પ્રાયશ્ચિતનો શુભરાગ હોય, કે શાસ્ત્ર અભ્યાસનો શુભરાગ હોય, કે શાસ્ત્ર રચનાનો શુભરાગ હોય, કે ઉપદેશનો શુભરાગ હોય, કે સામાયિકનો શુભરાગ હોય, કે 5 પ્રકારના ચારિત્રમાંથી કોઈ પણ શુભરાગ હોય, બધા શુભરાગ જ્ઞાનીને આવે પણ ખરા, તેમ છતાં જેમાં જેને હૈ બુદ્ધિ વર્તે છે. જ્ઞાની એકેય શુભરાગના કરતા નથી. એ શુભરાગના સ્વરૂપના જાણનારા છે કે આ શુભરાગનું સ્વરૂપ શું છે. તો કે આ શુભરાગ મારી શુદ્ધ પરિણતિના ઘાતક છે. આ શુભરાગ ગતિનું કારણ છે. આ શુભરાગ સંસારનું કારણ છે. આ શુભરાગ દુઃખમય છે. એવું જ્ઞાનીના અભિપ્રાય અને જ્ઞાનમાં વર્તે છે. માટે કે છે કે સમ્યક જ્ઞાની પરને પોતારૂપ કરતા નથી. હવે આગળ પોતાને પણ પર કરતો નથી. જ્ઞાની રાગાદીને પોતારૂપ કરતા નથી. અને જ્ઞાની પણ પોતાને રાગાદી રૂપ કરતા નથી. તે જ્ઞાનમય જીવ એટલે જ્ઞાની, તે જ્ઞાની જીવ કર્મો કહેતા રાગાદીનો અકર્તા થાય છે. એક વખત જેને સમ્યક દર્શન સાથે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું, એવા જ્ઞાની સાદી પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી ચારિત્ર દોષને કારણે જે ઉત્પન્ન થતો રાગ છે
તો પણ જ્ઞાની એ રાગના અકર્તા છે. 4 થી 12 ગુણસ્થાન સુધીના રાગના જ્ઞાની અકર્તા છે. શાસ્ત્રમાં ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળો તો ક્યારેક એમ આવે કે જ્ઞાની રાગ કરે છે, અને ક્યારેક એમ આવે કે જ્ઞાની રાગ કરતો નથી. જ્યારે આવી વાત આવે ત્યારે જાગૃતિ એ રાખવી કે ગુરુદેવ એમ કહે છે કે જ્ઞાની રાગ કરતો નથી. એમાં અધ્યાર સાયલન્ટ શબ્દ શું છે? તો કે જ્ઞાની કયો રાગ કરતો નથી. કયો રાગ કરતો નથી એ સાયલન્ટ છે. એ આપણે સમજવાનું કે ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તો ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ અનંતાનુબંધીનો રાગ કરતા નથી. બાકીના રાગ થતા હોવા છતાં જ્ઞાનીને એ રાગના અકર્તા કેમ કયા? તો કે જ્ઞાનીના અભિપ્રાયમાં એ છે કે આ રાગ જે થયો, બાકીના 3 કસાઈનો જે રાગ થયો એ કરવા જેવો નથી, એમ તો અભિપ્રાયમાં છે, પણ અમારો એટલો પુરુષાર્થ હજી ઉપડ્યો નથી, એટલે પુરુષાર્થની કમી હોવાથી એ રાગની ઉત્પત્તિ થઈ હોવા છતાં એ રાગ પ્રત્યે જ્ઞાનીને હે બુદ્ધિ વર્તી હોવાથી, કરવા જેવો લાગતો નહીં હોવાથી, દુઃખદાયક લાગતો હોવાથી જ્ઞાની એ પરિણામના કરતા નથી. તો જ્ઞાની કયો રાગ કરતા નથી? તો કે ચોથે ગુણસ્થાને અનંતાનુબંધીનો રાગ કરતા નથી. 5મા ગુણસ્થાનવાળા શ્રાવક શ્રાવિકા અર્જિકા એ અપ્રત્યાખ્યાનનો રાગ કરતા નથી. 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ પ્રત્યાખ્યાનનો રાગ કરતા નથી. તો કે હવે જ્ઞાની કયો રાગ કરે છે? તો કે ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ એમને એક કસાઈનો અભાવ થયો છે, એટલે એ રાગ તો ઉત્પન્ન થતો નથી. પણ 3 કસાઈ નાશ કરવાના બાકી છે, તો એ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. એ અપેક્ષા એ રાગના કરતા કહેવાય, પણ એ રાગ કરવા જેવો નથી એવો જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય હોવાથી અને ક્રમે પ્રત્યેક સમયે એવો રાગ જ્ઞાની છોડતા જતા હોવાથી જ્ઞાનીને એ 3 પ્રકારના રાગનો પણ અકર્તા કયો છે. 5મ ગુણસ્થાન વર્તી હોય તો 2 કસાઈનો રાગ કરશે, પ્રત્યાખ્યાન ને સંજોલન. મુનિપણું હશે તો સંજોલનનો રાગ કરશે. પણ એ બધા રાગ જ્ઞાનીની ભૂમિકામાં જ્ઞાની કરવા માગતા ન હોવા છતાં પણ
હજી આત્મસન્મુખતાનો પુરુષાર્થ એટલો વેગવંતો થયો નથી, માટે ઉત્પન્ન થયા છે. પણ એ રાગને રાગપણે જાણે છે. એ રાગમાં જ્ઞાનીને મીઠાશ વેદાતી નથી. એ રાગ ફરી ફરી કરવા જેવો એમને લાગતો નથી. એ રાગનું ઘૂંટણ કરવું જ્ઞાનીને ગમતું નથી. એ રાગનું ચિંતન મનન જ્ઞાની કરતા નથી. અજ્ઞાનીને તો કંઈ એક દિવસમાં 5-25 લાખ રૂપિયા નફો થઈ ગયો હોય તો એનું ઘૂંટણ, એનો વિચાર આખો દિવસ ચાલે. મેં આમ કર્યું એટલે આમ થયું, ને આમ કર્યું તો આમ થયું. જ્ઞાનીને બહારના પુણ્યના ફળો કે પુણ્યના તીવ્ર પુણ્યના રસો, ચક્રવર્તી રાજા, 96,000 સ્ત્રી, 96,000નું પાયદળ, 6 ખંડનો ધણી, એકવાર દાગીના પહેરાય બીજી વાર ન પહેરે, એક જે ભોજન લીધું એ ફરી પાછું ભોજન ન લે, એટલા રસોયા જેના એક કોડિયામાં સેના જમી લે. આવો તો જેનો બહારનો વૈભવ, પણ એ 6 ખંડનો ધણી સમ્યક દ્રષ્ટિ, એ પુણ્ય અને પુણ્યના ફળમાં ખેંચાતા નથી. એના વિકલ્પમાં જોડાવું જેને ગમતું નથી. તો અહીં કહે છે, જ્ઞાની રાગાદીને પોતા રૂપે કરતો નથી, અને રાગાદીને પોતા રૂપે કરતો નથી, અને પોતાને રાગાદી રૂપે કરતો નથી. એવો જ્ઞાનમય જીવ એટલે જ્ઞાની જીવ રાગાદીનો અકર્તા હોય છે. અકર્તા નો બીજો અર્થ છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. જ્ઞાની અકર્તા છે એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. જેમ છે તેમ વસ્તુના સ્વરૂપને જાણે. એટલે કે કરતા થતો નથી, એટલે કે રાગાદીનો કરતા થતો નથી. હવે ટીકા. જ્ઞાનથી જ્ઞાનથીનો અર્થ છે સમ્યક જ્ઞાનથી. સમ્યક જ્ઞાનથી આ આત્મા એટલે જ્ઞાનીનો આત્મા, પરનો એટલે રાગાદીનો,
तो सम्यक ज्ञानी आ आत्मा रागादिनो अने पोतानो परस्पर विशेष जाणतो होय। विशेष शब्दनो अर्थ है पृथकपणु। पृथकपणानो अर्थ है भीनपणु। भीनपणानो अर्थ है जुदाई। ज्ञानी आत्मा अने रागादी परस्पर बंने पृथक छे, भीन छे, जुदा छे, बंने वच्चे भेद छे, बंने वच्चे तफावत छे एम ज्ञानी जाणे छे। शू कहूँ? क्या कहा? टीका की पहली लाइन फिर से। ज्ञान से उसका अर्थ है सम्यक ज्ञान से। ये आत्मा का अर्थ है ज्ञानी का आत्मा। पर का अर्थ है रागादि। और स्वयं यानी ज्ञानी आत्मा परस्पर विशेष शब्द का अर्थ है पृथकपना, भिन्नता, परस्पर जुदाई, परस्पर अंतर, परस्पर भेद। विशेष शब्द का इतना अर्थ है। तो ज्ञानी स्वयं के आत्मा और रागादि दोनों के बीच में, परस्पर शब्द है ना, दोनों के बीच में ज्ञानी आत्मा और रागादि दोनों के बीच में पृथकपना है, भिन्नता है, जुदाई है, दोनों के बीच में अंतर है, दोनों के बीच में भेद है। ऐसा ज्ञानी का ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने के कारण जानता है। एक ज्ञायक स्वभाव और रागादि विभाव। ज्ञायक को जानना वो स्वप्रकाशक, रागादि को जानना पर प्रकाशक। ज्ञानी का ज्ञान स्वपर प्रकाशक, स्व को स्वपने जानना, पर को परपने जानना। तो स्व को स्वपने जानना, पर को परपने जानता है तब स्व को स्वपने जानता है और पर को परपने जानता है। तब कैसा जानता है? तो कि मेरे ज्ञायक स्वभाव से रागादि पृथक है, भिन्न है, दोनों के बीच में जुदाई है, दोनों के बीच में अंतर है, दोनों के बीच में भेद है। ऐसा ज्ञानी जानता है।
ऐसा जाना तब ज्ञानी रागादि में हूँपना करता नहीं। ज्ञानी रागादि में राग का राग उत्पन्न करता नहीं, उससे मैं भिन्न हूँ ऐसा यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान करके, ज्ञायक का लक्ष्य करके ज्ञायक में जम जाते हैं। यहाँ तक रखते हैं, समय हो गया है। कल टीका पहले से चलेगी। वर्तमान 24 आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે તીર્થશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।